السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ نحل کی 98 نمبر کی آیت ہے، 98 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ سورہ نحل میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے تمام انسانوں کو، قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو اب بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے ٹائم بول رہا ہے نا، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود۔ تو اب مسجدوں میں تو فضائل اعمال لے کے پڑھ رہے ہیں، سمجھا؟ فضائل اعمال اٹھا رہے کتاب اور پڑھ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھا؟ تو وہ قرآن تھوڑی ہے، سوچیے آپ۔ فضائل اعمال اللہ بولا ہے کیا کہ کوئی اور کتاب یا فضائل اعمال پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا؟ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، سمجھے آپ؟ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو فضائل اعمال کیا قرآن ہے؟ سوچیے آپ خود ہی کتنی بڑی گمراہی میں ہے۔ یہیں پہ آپ کے سارے مسئلے کا جواب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مسجدوں میں۔ سوچیے آپ کیا پڑھ رہے ہیں ہم، اور پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہاں اللہ فرما رہے جب قرآن پڑھنے لگے تب اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ تو دوسری کتاب پڑھ رہے ہو اور اللہ کی پناہ، دوسری کتاب وہ کون سی؟ بلاوٹی، الٹ باتیں، کفر شرک باتیں، جھوٹ باتیں، سب تو بھرا اس میں، جھوٹے قصے، سمجھا؟ کس پہ اترتے شیطان؟ اللہ فرما دیا قرآن میں بتاؤں شیطان کس پہ اترتے؟ ہر جھوٹے گناہگار پہ، جھوٹ بولنے والے گناہگار ہی ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ پہ شیطان اترتے ہیں۔ دیکھ لو آپ قرآن میں، سمجھے؟ شعراء، سورہ شعراء میں ہے، دیکھیے، دیکھ لیجیے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے اور کیا بول رہے خود کو ہی خبر نہیں۔ تبلیغی جماعت، دیوبندی، اتنے لوگ، کروڑوں لوگ گمراہ ہو گئے، سمجھو آپ۔ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ اللہ کی لے لیا کرو، اللہ فرما رہا ہے قرآن جب پڑھنے لگو تب۔ یہ کیا قرآن ہے؟ فضائل اعمال۔ سوچیے حکم ہی نہیں آپ کو کوئی اور کتاب پڑھنے کا اور بیان کرنے کا، حکم ہی نہیں اللہ کی طرف سے کہ کوئی اور کتاب پڑھو یا کوئی اور کتاب کا بیان لوگوں میں کرو، سمجھا؟ اللہ نے فرمایا قرآن سے بیان کرو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف آیت نمبر 45، سمجھا؟ قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو۔ سوچیے آپ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو، اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ سورہ انعام میں بھی 70 نمبر کی آیت 79، اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، سمجھا؟ پورے قرآن میں اللہ فرما رہے قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو۔ نبی صحابی نے کس سے نصیحت کی؟ آپ لوگ بتائیے میرے کو، کس سے نصیحت کی؟ نبی صحابی نے قرآن سے کی نا، اس قرآن سے کریے۔ نبی صحابی لوگ نے اس قرآن سے نصیحت کی، کوئی اور کتاب سے نہیں کی ہے۔ بتا دو آپ کہ نبی صحابی نے۔ اللہ خود قرآن میں بتا رہے میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیات، سمجھا؟ آیت پڑھ کے سنا رہا ہے۔ سورہ بقرہ 151، سورہ آل عمران 164، سب جگہ آیت پڑھ کے سنا رہا ہے۔ آیت کہاں ہے؟ آیت پوری قرآن میں، قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب میں آیت ہی نہیں، حدیث کی کتاب میں آیت ہی نہیں، کوئی سی بھی، بخاری ہو، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، فضائل اعمال، بہشت زیور، تفسیر الانبیاء، آفتاب عالم، نور نامہ، منتخب حدیث، آیت سب ہے۔ نبی کی سنت کیا؟ آیت پڑھ کے سنانا، پوری آیت یہاں ہے، اس میں سے نکال کے دوسری کتابوں میں لے گئے تاکہ ملاوٹ کرنے کا موقع ملے۔ دشمن نے ملاوٹ کیا، پھر کائی کو لے گئے اس میں سے نکال کے؟ جب اس میں موجود ہے تو یہی اٹھاؤ اور پڑھو، یہی سمجھاؤ، کیوں اس میں سے دوسری کتاب میں لے گئے آیت نکال کے تاکہ ملاوٹ کریں؟ قرآن میں تو نہیں کر سکتے۔
समझे? सोचिए आप, अहले हदीस बुखारी, उठते बैठते बुखारी का दर्श होता है, जब भी चले जाओ बुखारी का दर्श। सोचिए आप, बुखारी का कुरान औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते, अल्लाह बोल रहा है जब कुरान पढ़ने लगो तो पढ़ा करो, अल्लाह की पनाह ले लो शैतान। जब कुरान पढ़े तो बुखारी का कुरान। सोचिए आप, सब गुमराही किताबें, मिलावटी, सब झूठ, सब है उसमें। मिलावटी किताब रखना ही मना है। अगर जायज होता तो अल्लाह खुद तौरात इंजील जबूर रखने का हुक्म देता। मिलावटी किताब अगर रखने का हुक्म होता तो नबी कोई फरमाता साहबा को, वो लोग भी यही अमल करते, रखते तौरात इंजील जबूर, आसमानी किताब, अल्लाह की किताब रखते मस्जिद में, लेकिन मिलावट है इसलिए नहीं रखने का मस्जिद में। समझा? तो मिलावटी किताब बुखारी भी है, फज़ाइल अमल, बुखारी पढ़ रहे और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे, कहीं लिखा है क्या कि जब बुखारी पढ़ने लगो किताब, बुखारी किताब पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद से? ऐसा लिखा है? फैज़ा क़रअतल कुरान, जब कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह ले लो। ये बुखारी पढ़ रहे, ये फज़ाइल अमल पढ़ रहे, कोई फैज़ान सुन्नत पढ़ रहा और पढ़ रहा है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब खुद ही शैतानी बात उसके अंदर मौजूद है, फज़ाइल अमाल में, बुखारी में, उसी के अंदर सब अल्लाह के खिलाफ बातें मौजूद है। जाहिल कौम, अकल तो है ही नहीं, पनाह मांग रहे हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शैतान मरदूद का ही तो सब बयान कर रहे हैं, अंदर शैतान की बातें हैं, तो अल्लाह की बातें कहाँ है? थोड़ी है ना अल्लाह की बातें, थोड़ी शैतान की भी है ना। तो अल्लाह ने क्या बोला है कि शैतान की बात भी बयान करो लोगों में। शैतान की बात क्या है? अल्लाह के खिलाफ जितनी बातें हैं सब शैतान की बातें। शैतान की बातें कौन सी होती है? जितनी अल्लाह के खिलाफ बातें हैं किताबों में, सब शैतान की बातें। अल्लाह का हो सब, अल्लाह की मुखालिफत कौन करता है? शैतान ही करता है ना। तो ये सब शैतान के चेले, एजेंट लोग हैं इंसानी शक्ल में। इंसान में भी शैतान होते ना, समझा? जो बदमाशी करते, जो अल्लाह के खिलाफ काम करते, उनको शैतान का टाइटल लगता है, पता है? लकब लगता है। सरकशी करते, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते, तो उनको लगता है टाइटल शैतान का, शैतान लकब लगता है। समझा? कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद से, अल्लाह फरमा रहे। ये लोग दूसरी किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को तो सब समझ जाना चाहिए कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि कुरान पढ़ने के टाइम अल्लाह की पनाह ले लो शैतान मरदूद से। तो हम दूसरी किताब फज़ाइल अमाल, बुखारी पढ़ने के टाइम पढ़ रहे हैं। अल्लाह तो बोल रहा है कुरान पढ़ने के वक्त अल्लाह की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद। कहीं बोला अल्लाह ने कि फज़ाइल अमाल पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद से, या बुखारी पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद से? कहीं बोला? फंसे हैं आप, देखो कितनी बुरी तरीके से आप फंसे हैं। सीधी बात नहीं समझ में आ रही है, इतनी आसान और सीधी बात। समझा? कि कुरान पढ़ो, जब कुरान पढ़ो तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का। दूसरी किताब के टाइम पढ़ रही है, बुखारी के पढ़ने के टाइम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर तो खुद ही शैतानी बातें, अल्लाह के खिलाफ जादू होता, नजर लगती, नबी बख्शवाएंगे, सोच लो आप, आयत पढ़ के दम करो, सब शैतानी बातें, कुरान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ बातें। अल्लाह के खिलाफ बातों को बोलते शैतानी बातें। अल्लाह के खिलाफ अमल जो करता है ना, जो बोलता है, उसको शैतान बोलते हैं। फज़ाइल अमाल में सब शैतानी बातें। नबी बादल में से आ रहे तो कभी कब्र में से नबी हाथ निकाल रहे, मुसाफा कर रहे बुजुर्ग लोग, सब बयान किया हूं मैं, पिछले बयान में देख लो आप, पिछले वीडियो में। सोचो आप, कभी रोटी खिलाने आ रहे बुजुर्ग को, रोटी खिला के चले गए नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुजलात, संदात, पेशाब का खाना सब पाक है, हिकायत साहबा में। सोचो आप, नबी का खून पिए साहबा ने, मार वार लग गई या जंग में तो खून निकला था, तो साहबा लोग को बोले नबी दबा दिया, साहबा पी लिए। नबी ने फरमाया दबा दिए, बोले हाँ दबा दिया, फिर बोले नहीं मैं पी लिया। तो नबी फरमा रहे जिसके बदन में मेरा खून जाएगा वो उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। सोचो आप, ये सब गुमराही बातें फज़ाइल अमाल में। कुरान में लिखा है खून हराम, सूरह बकरा आयत नंबर 173, सूरह माइदा आयत 3, सूरह अनाम 145, सूरह
نحل آیت 115 4 جگہ دیا خون حرام ہے. تو نبی کا خون پیے صحابی اور الٹا نبی بولیں گے اچھا کیا تو نے پیا تو اب جہنم کی آگ تیرے کو نہیں چھوڑی. سب اللہ کے خلاف باتیں قرآن کی. سمجھا رائل اعمال کیا بخاری کیا بڑی بڑی باتیں. 6 سال کی معائشہ کی عمر میں نکاح بخاری میں. شیطانی باتیں دشمن نے ڈالا ہے بخاری میں. کرو نا پھر نبی کی سنت. تو میں تو کوئی اہل حدیث کو نہیں دیکھ رہا ہوں, کوئی اہل حدیث کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ 6 سال میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے. نبی کی سنت ہے نا, کرو پھر. جب تم بولتے ہو حدیث صحیح ہے, نبی نے ایسا عمل کیا ہے, تو پھر کیوں چھوڑ رہے ہو سنت کو؟ کرو. اہل حدیث لوگ کو تو میں بولتا ہوں کرو. آپ لوگ مانتے ہو نا, ہم تو نہیں مانتے نا, جھوٹی گڑی ہوئی حدیث ہے. سمجھا 19 سال کی عمر تھی, سعودی کا فتویٰ آیا تھا, آپ لوگ تو دبا ڈالتے مانتے ہی نہیں. کعبے سے سعودی کے عالموں کا فتویٰ, 19 سال عمر تھی جب نکاح ہوا معائشہ. تو آپ لوگ تو دشمن نے جو ڈالا ہوا گڑی ہوئی حدیث بخاری میں, اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے, بچاؤ کرتے, بولتے صحیح حدیث صحیح ہے. 6 سال کی عمر میں تو صحیح ہے, تو نبی کی سنت پہ عمل کرو نا. اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرتے 6 سال میں؟ سوچیے آپ. ابھی ایک عالم سے ملا, مفتی, عالم بھی نہیں, عالم تو بڑے مفتی, فتویٰ دینے والا, بولتا نکاح کے لیے عمر کی کوئی شرط ہی نہیں ہے. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی لڑکی ہے تجھ سے بھی کرتا. ابھی مل کے آیا میں, 15 دن ہوا. سوچو آپ, اس کو مفتی, آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آپ یہ لوگ کو, مفتی لوگ کو آپ کیا بولیں گے جو یہ بولتا ہے کہ نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے؟ میں اس کو آیت دکھا سورہ نساء کی, بلغ النکاح, سورہ نساء آیت 6 میں عربی میں دیکھو. بالغ ہونے کی عمر سے پہ نکاح ہوتا ہے. نکاح کی عمر بتایا, بالغ ہونے پہ نکاح ہوتا ہے. گھما رہا ہے وہ تو, وہ ان کو ان کے حوالے جائیداد کرنا, ان کے حوالے مال کرنا, اس کے بارے میں. ہاں تو وہ اس کے بارے میں ہے, لیکن بول رہا ہے اللہ کیا وہاں, جب نکاح کی عمر ہو جائے, بالغ نکاح کی عمر کو پہنچے, تب ان کا مال لوٹا دو. لکھا ہے تو نکاح کی عمر ہوتی ہے, بالغ ہونا شرط ہے. وہ بولتا ہے نکاح تو 2 سال کی لڑکی سے کرو, 3 سال کی, 4 سال کی, 5 سال کی, 6 سال کی, 7 سال کی, کبھی بھی کر لو, نکاح جائز ہے. ایسا بول رہا ہے. تو آپ مفتی دیوبندی تبلیغی مفتی, آپ مفتی عالم کا تو دیکھو نا حال کیا ہے. کیوں پڑھتے ہوئے لوگ کے چکر میں؟ آپ کے پاس تو ہدایت ہے نا, گھر میں آ چکی ہے, اپنی زبان میں لاؤ, پڑھو, پوری ہدایت, پورا نالج, علم. سمجھا؟ کوئی بخاری پڑھ رہا ہے, بخاری لے کے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے, کوئی فضائل اعمال فیضان سنت لے کے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے. اللہ بول رہے جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو. جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ. دوسری کتاب پڑھنے لگے تو سب گمراہی. اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں نا, قرآن کے علاوہ جتنی کتاب ہے سب گمراہی, ملاوٹ, سب میں ملاوٹ ہے. ملاوٹ کتاب اللہ نے ہٹا دیا, توریت انجیل زبور کو. نبی صاحب نے نہیں رکھا توریت انجیل زبور کو, نہ پڑھا, نہ بیان کیا, نہ مسجد میں رکھا. سمجھا؟ کوئی بھی کتاب قرآن کے علاوہ. تو آپ لوگ فضائل اعمال بخاری یہ وہ, ارے کیا توریت انجیل زبور سے بڑا رتبہ ہے کیا بخاری اور اس کا مقام؟ فضائل اعمال بخاری سوچو, وہ تو آسمانی کتاب, اس کو اللہ نے جب ہٹا دیا ملاوٹ کی وجہ سے, صرف اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے. بخاری میں بھی ملاوٹ ہے, فضائل اعمال میں بھی ملاوٹ ہے, فیضان سنت میں, منتخب حدیث, سب میں تو ملاوٹ ہے. تو ہٹاؤ سب کتاب. اللہ تو فرمائے نا اس کتاب سے نصیحت کرو, اس کتاب کو پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن سے نصیحت کرو. نبی کو حکم ہے, مجھے حکم ہے کہ قرآن پڑھتے رہو. سورہ کہف آیت 27. یا عجیب ہی آپ لوگ کی تو اقلیت کدھر چلے گی سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے بھائی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردوں سے. تو آپ لوگ کیا عمل کر رہے؟ دیکھو آپ دوسری کتاب پڑھ رہے. قرآن ہے کیا بخاری؟ فضائل اعمال قرآن ہے, منتخب حدیث قرآن ہے. سب بڑی بڑی باتیں, ملاوٹی باتیں. سمجھا؟ ہے ہی نہیں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پڑھنے کا حکم. سمجھا؟ سب کہیں گے جب تو خود ہی شیطان ہے تو کیا کرے. پڑھنے والا خود ہی شیطان ہے کہ شیطانی بات پڑھ رہا ہے. فضائل اعمال میں بخاری میں شیطانی خود ہے اور پناہ مانگ رہا ہے اللہ سے. شیطان موجود, اس کو شعور ہی نہیں کہ میں خود ہی شیطان ہوں. کس کو بولتے شیطان؟ جو اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے, جو اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف باتیں کرتا ہے, اس کو شیطان بولتے ہیں. خود ہی شیطان ہے, فضائل اعمال پڑھ رہا ہے. شیطان خود ہی ہے اور پناہ مانگ رہا ہے اللہ کی. شیطان موجود, اس کو شعور ہی نہیں کہ میں خود ہی شیطان ہوں, ایسی سی الٹ باتیں کر رہا ہوں. خون صحابی نے پیے نبی کا, کہ کوئی سنڈا پیشہ پیخانہ,
पाक है, तो कभी नबी आ रहा है, तो कभी कब्र में हाथ निकाल रहा है, फजाइल अमाल में मेरा पिछला पूरा हवाले के साथ है बयान, देख लो आप, बुखारी में उलट पुलट बातें पूछ लो आप। जादू होता है, नबी पे जादू हुआ, कुरान मना कर रहा है जादू नहीं हुआ, बुखारी अपोज कर रहा है, बुखारी में अपोज, कुरान की मुखालिफत तो कौन है? शैतान है, पढ़ने वाला भी शैतान, जो लिख के गया जिसने भी डाला है। इमाम बुखारी डाले नहीं डाले हो तो अल्लाह को मालूम, उन्होंने नहीं डाले तो दुश्मन ने 1200 साल में मिलावट कर दिया, डाल दिया ना, मिलावट कर दिया ना। जब आसमानी किताब में मिलावट वो लोग कर सकते पहले किताब, तो उसमें भी करे, ताकि तुम ईमान लाने के बाद इनकार करने वाले हो जाओ काफिर। आले इमरान 100 नंबर, यही तो साजिश हुई है, अल्लाह ने बता दिया है। कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ के तुम इनकार करने वाले, अल्लाह की बात इनकार धड़ कर रहे हो, हदीस मान रहे, कुरान की इनकार, हदीस मान रहे, कुरान की बात का इनकार है। तो क्या खुद ही शैतान है, शैतान है जब भी तो दूसरी किताब पढ़ रहे। नबी की सुन्नत दाढ़ी टकने के ऊपर, बस यही सबसे बड़ी सुन्नत नबी की कुरान में बयान है। आयत पढ़ के मेरा नबी सुनाता है, यतलू अलैहिम आयाती, यतलू अलैहिम आयाती, पूरे कुरान। ये सुन्नत अपनाओ ना, नबी की आयत पढ़ के सुनाओ, कुरान पढ़ के सुनाओ, नबी तो यही अमल किए। आप लोग उसके दुश्मनों की साजिश में आप गिर गए जाल, इसीलिए तो पढ़ रही है पूरी दुनिया में, दिल्लत रुसवाई, हर जगह मार पस्ती, डर डर की जिंदगी गुजारना, अभी और पड़ेगी, नहीं सुधर रहे ना, कुरान पे नहीं आ रहे, अल्लाह की बात पे नहीं आ रहे, गुमराही किताब, जो कुरान की बात, जो बोल रहा है कुरान से बयान करो उसको मारो, जो बोल रहा है कुरान से लोगों को नसीहत करो उसको मस्जिद से भगाओ, तो आप लोग का हशर बहुत बुरा होने वाला है। सोच लो आप, ये जो हो रहा है ना इस मुल्क में क्या, उस मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में हो रहा है ना, तो आप लोग की जैसी करनी वैसी आपकी सजा दे रहा है अल्लाह आपको। कुरान के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं मैं जानता हूँ ना, भाई कुरान से बयान करो, फज़ाइल अमल से मत करो, तो मारो इसको, भगाओ भगाओ। सोचिए आप, सोचिए क्या होगा फिर, जो कुरान की बात कर रहा है, अल्लाह की बात, कुरान की, उसको भगाओ। अरे यही बोल रहा हूँ कि आप बयान करो ना, मैं तो सिर्फ बोलने आया हूँ कि हटाओ फज़ाइल अमल, इससे बयान करो। आप तालीम मुफ्ती, मैं बयान कर सकता हूँ 24 घंटे लगातार कुरान लोगों को, जो जो लोगों में बिगाड़ है सबका बयान कुरान में, सबका जवाब है, समझा? आप लोग सब शैतान की नक्शे कदम पे चल रहे हैं। शैतान ने जो चाल किया दुश्मनों ने, उसकी पूरी उसकी मशीन चला रहे हैं। सोचिए आप, बुखारी दुश्मनों ने खूब मिलावट करके दिया कुरान का, उसको बयान कर रहे हैं, समझे आप? सोचिए आप, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, समझे आप? कुरान पे आ जाओ, नहीं तो पढ़ते रहेगी और पढ़ेगी, समझे आप? पता ही नहीं है क्या मुंह से बोल रहे, अकल कहाँ है, क्या किताब दुश्मन ने दे दी है, खाली बस अजमत, बल कुरान अज़ीम, खाली मुंह से, अमल कुछ भी नहीं। बाद में उठाते साइड कुरान कर दिया, रिप्लेस साइड, दुश्मन की साजिश, ये चलाओ मस्जिदों में, फज़ाइल अमाल, ये बुखारी चलाओ, साजिश है, साजिश समझ रहे कि आप? कुरान से दूर करने की साजिश अल्लाह बताया है, लेकिन आप मान रहे किधर? कुरान से दूर रखो। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून, और ये इनकार करने वाले कहते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो मत, और कोई सुनाए तो डिस्टर्ब करो, शोरगुल मचाओ, शायद तुम गालिब आ जाओ। तो वो लोग गालिब इसीलिए पूरी दुनिया में हर जगह गालिब दुश्मन क्यों है? क्योंकि तुमको कुरान से दूर कर दिया है। लोग बोल रहे हैं कुरान से दूर रखो इनको, कुरान मत सुनने दो। फज़ाइल अमल पकड़ा दिए, बुखारी पकड़ा दिए, मुंतखब हदीस पकड़ा दिए, फैज़ान सुन्नत। सोचिए आप, नहीं समझ रहे बात करके भुगत रहे, भुगतेंगे, ये तो दुनिया की जिल्लत है, आखिरत में सीधा जान। सोचिए आप, ये सब बातें मैं बता रहा हूँ, आलिम मुफ्ती मदर का कोई नहीं बताएगा। अगर वही लोग सुधर, अगर सही होते तो फिर मेरे को तो बयान करने की जरूरत ही नहीं होती। खाली मुफ्ती अगर सही होते तो वो अलग गुमराह, दो बंदी पहले जो अलग गुमराह, क्योंकि किताब गुमराही है ना, बुखारी है, कहीं फज़ाइल अमाल है, कहीं फैज़ान सुन्नत है, मुंतखब हदीस है, सब मिलावटी किताब। सिर्फ एक किताब मिलावट से पाक है, वो कुरान, हिदायत की किताब ये, समझा? अल्लाह फरमा रहे ये हिदायत की किताब है ना, बुखारी हिदायत की किताब है, आप बोल सकते हैं बुखारी हिदायत की किताब। यहाँ अल्लाह कुरान का बोल रहा है, ये कुरान हिदायत की किताब, हिदायत मेरी आएगी, जो हिदायत मेरी पढ़ेगा तभी गुमरानी हो, हिदायत की पैरवी करेगा। सूरह तहा आयत नंबर 123, समझा? तो हिदायत की फज़ाइल अमल हिदायत की किताब है, बोल सकते हैं, अल्लाह तो बोला है, कुरान हिदायत की किताब।
सब गुमराही किताब। हिदायत का अपोज क्या होता है? हिदायत कुरान है, इसका अपोजिट वर्ड हिदायत का अपोजिट गुमराही। सब गुमराही है। बुखारी का फजाइल अमाल क्या, फैजान सुन्नत क्या, और वो मुंतखब हदीस। मार्केट में किताब की तो भरमार है, नूरनामा, अल्लाह को मालूम कितनी किताब है। कुरान की दुकान जहाँ कुरान मिलता है वहां जाओ, देखो पूरा भरा है। आली मुफ्ती बैठे रहते तो पीछे पूरा भरा ही रहता ना, शोकेस। लोगों को एकदम धाक बिठाने को इतनी किताब पढ़ना पड़ता, जब जाके मैं आली मुफ्ती बना। एकदम डब्बा गुल है, एकदम जीरो है। कुरान के खिलाफ तो सारी बातें लेके चलते, मिलावट, मिलावट वाला दीन है, समझे आप? सोचिए, आप नहीं समझ रहे, एकदम हकीकत, मुकम्मल किताब, इंसान मशीन है, उस मशीन का कैटलॉग है, इंस्ट्रक्शन मेन्यू। समझिए आप? अपनी जबान में पढ़िए। अगर जन्नत में जाना है, गुमराही से बचना है, तो फिर कुरान को पढ़ना पड़ेगा। अपनी जबान में खुद पढ़ो, खुद अकल दिया है ना, बिजनेस कारोबार खुद करते, वैसी कुरान भी खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो, अकल दिया है ना। आसान जबान में, अपनी जबान, अपनी लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामी, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कौन सी जबान आपको चाहिए? हर जबान में 200 जबान में ट्रांसलेशन है, पढ़िए, एकदम आसान है। कुछ बात नहीं मालूम पड़ी तो जो आदमी कुरान का एक्सपर्ट है, कुरान की बातें जानता है, जो तुमसे ज्यादा नॉलेज, उससे पूछो सवाल, और दलील भी मांगो प्रूफ कुरान से। समझा? वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।